بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم hürmetlik radyo anlıqçılar. Aldı bilen Allah subhanahu ve ta'alaga pak hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel dört salamlarımızı yollagan ekan. Bugünkü Vahiy Penceresi programımızın 12. sanığı kelginlarını qizg'in qarshi olamiz. Hürmetlik radyo anlıqçı qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda İslam şehidi Seyyid Qutb rahimahullah'ның Fi Zilalil Kur'an sayısda namlıq tefsirinin birinci parisini diqqatinglarga sunup kelyapmiz. İnşallah bugün ve şundaqla keyingi bir qancha son programımızda tefsili şekilde diqqatinglarda bo'ladigan mazmun Sura Baqaraning 40. ayetinden 74. ayetigacha bo'lgan bu ayetlerning sharhisi ve ma'nolari diqqatinglarda bo'ladi. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, aldı bilen yürek tarımızını çekkiçi, qalblarimizni titretkiçi Rabbimizning güzel sözleriga quloq solaylik. Ya bani İsrail اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Hürmetli radyo anlıqçılar, yuqorida yüreklerimizning tarini çekkan Sura Baqara'nın 40-cı ayetinden 74-cü ayetigacha bo'lgan oyatlarning qisqacha tarjimasi diqqatingizda bo'ladi. Ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon aytish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qiluvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qiluvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Menga taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Alloh nozil qilgan haqiqatni o'zinglar uydurib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yoshirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunuvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya elinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishqi selish uchun tirik qoldirgan Fir'avin guruhidan sizlarni qutqizdik.
Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Fir'avin guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni mabud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayiruvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Muso o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni mabud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinmaganlar cho'qinganlarni o'ldirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Alloh tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyat mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni o'p-o'choq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib, turg'uninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyivan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bödününü tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xolig'inglarcha keng tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvosidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz, gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz, yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilguvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilguvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz onunğa Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sino cho'lida taranjibin va bödünü bilan oziqlanayotganlarda sizlar: "Ey Musa, bir xil yemeklikka chidab tura olmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarhamak, samsaq, yesimuq va piyozlarni o'stirib bersin" dedinglar. Musa: "Sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bödünüdan ortiq ko'ramsizlar. Birer shaharga kiringlar. Shu yerda teligininglar bor" dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, mu'minlar, Yahudilar, Nasoralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qinuvchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorining qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va tur teg'ini ustinglarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azob qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'ridinglar.
Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Aranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketuvchilarni qanday qiladiganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga har maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxara qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxara qilguvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilganki, bizga qanday kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qiyrimu emas, yoshmu emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilganki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarag'uvchilarni zo'qlandiradigan sap-seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgan. Uning qanday ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalamo yoki samirtish uchun beqilgan kalamo. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni cho'qim topamiz dedi. Musa Allah uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olis yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qildim dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlay olmag'ili tasliq qildi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yushirmoqchi bo'lgan, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'ichidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib beradi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi. Shuningdan keyin, ya'ni salliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Taşlar arasida ichidan suv etilib chiqib, iriqlar hosil bo'ldiganlari bor. Yerilib arasından suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan do'milab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi, sizlarning dilinglar bo'lsa, yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Mushu yerdan boshlab so'zning yo'nalishi Bani İsrail tarafga buriladi. Ular Madinada islom da'vatiga eng ashaddiy qarshi turganlar edi. Oshkor va maxfiy hamma vositalarni qo'llanib, islomni bo'shkida tunjuqtirib etishga uringan edi. Islom da'vatining Madinadagi boshlanishidan tortib, toki mushu bosqichga kelganga qadar ular birdammi to'xtamay har xil suiqasdlarni tuzib, islom dushmanligini davomlashtirmoqda edi. Ular hukmronlik ochqichlarining bir-birlab musulmonlarning qo'liga tushib ketayotganligini, Xazraj bilan Avis qabilasi o'ttirisidagi urush adovatlarining oxirlashishi bilan Yahudilarning Madina mushriklari orasidagi ta'sir kuchining zo'riyish darvosi taqilishga boshlaganligini ko'rganda, islomga texmo bak o'chmanlik qilishga boshladi. Bo'libmi musulmonlarning bir yangi kitob asosida qonun tuzum o'rnatishga boshlaganligini ko'rganda bo'lsa, endi bu yangi harakatning o'zlarini madaniyat, iqtisod, turmush, adabiyot qatorliq butun muhim sohalardan sirtqa ittirib chiqarib etadiganligini jazmlashtirgan edi. Qisqasi, Yahudilarning islomga va musulmonlarga qarshi dastlabki kundan tartibli boshlagan bu urushi hatto bugunga qadar o'z peti davom qilmoqda.
ular islomga va musulmonlarga qarshi bugunmi yana ilgirgidekla eng rezil vositalarni qo'llanib kelmoqda. Gerçi qo'llanayotgan qo'ral vositalarining yo'li, turi va rangi ro'yi farqli bo'lsa-mu, ammo mohiyati, tabiati va maqsadi o'xshashli bo'lib kelmoqda. Shuni asdan chiqarmaslik lozimki, tarixda butun dunyo yahudilarni qo'g'lab chiqarib, asrlar bo'yi u yoqdan bu yoqqa, u eshikdan bu eshikka surgun qilgan chaqlarda faqat diniy va irqiy dushmanliklarni qat'iy yaxshi ko'rmaydigan islom dunyosida ularga quchoq ochgan ham xotirjam nafaslanishga sazovor qilgan bo'lsa-mu, Yahudilar yanada toki bugunga qadar islomga va musulmonlarga qarshi ziyonkashligi bilan ashaddiy dushmanligini davomlashtirmoqda. İslamda bo'lsa, diniy va irqiy tafriqchilik har doim yomon ko'riladi. İslam dünyasının darvozasi o'ziga aziyat yetkazmaydigan yoki musulmonlarga qarshi suiqasd qilib yurmaydigan tinchlikparvar har qanday kishi uchun doim ochiq turadi. Aslida Madina yahudilari bu yangi payg'ambar bilan yangi da'vatni hammadan ilgari qabul qilib iymon aytishi kerak edi. Chunki Qur'on umumluq nuqtasidan Tavratda bayon qilingan ta'limotlarni tasdiqlaydi. Onun ustiga Yahudilarmu yangi payg'ambarning kelishiga intizor edi. Hamda uning sifat xususiyatlarini yaxshi biladi. Ularning samoviy kitobida bu haqda bishoratlar berilgan bo'lib, ular har doim qo'llarini ko'tarishib, ashu kelish oldida turgan payg'ambarning vasitasi bilan butun arab mushriklardan g'olib kelish haqida Allohga duo qilishadi. Bu yerdagi dars Qur'oni Karimning Bani Isroilga qaratgan so'zlarining birinchi qismi bo'lib, bu so'zlar mohiyatda ularning tutgan maydoniga raddiya berish va qilib yurgan suiqasdlarni ayiblash uchun umumyuzlik berilgan tanqiddan iboratdir. İslam da'vati Madinaga kelib, ularni islomga chaqirish uchun butun kuchini ishga solib bo'lgan. Ularni bu yangi harakat tarafga jalb qilish uchun barcha vositalarni ishlatib bo'lgandan keyin, ondan bu tanqidlar vaqtning ehtiyojiga ko'ra o'ttirg'a qo'yilmoqda. Hurmatli radio anglovchi qarindoshlar, Vahiy Panjarasi programmamizning 12-chi soni bugun mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh Alloh umr bersa, kelar qadimgi programmamizga ko'rishgacha sizlarni ashu janobi ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga topshiramiz. Ijobatlik duolaringlarda butun dunyodagi musulmon qarindoshlaringlar shundaqla kamina ojizni aslab qo'yishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum.